This 9-month journey was not easy, Prab. I've cried, I've not slept, I lost 15-20 kgs weight. And you'll not believe, as a lady जिसने कदे पुलिस स्टेशन नहीं देखा, मैनू पटियाले ਦਾ कोई थाना नहीं सी जिथे मैनू SSP नानक ने भेजा. I don't like calling him SSP because he doesn't deserve to wear a uniform. ਇਹ 4 SHO ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ. DSP ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਵਾਰਡ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰੂ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ 5 ਵਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਓਕੇ. ਉਹ 5 ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਜੇ. 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ 5 ਨਹੀਂ ਵਜੇ. CM ਇਜ਼ ਫੇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ. ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਖੜਾ. ਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਪਟਡ ਔਰ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਭੇੜੀਏ ਹੈਗੇ, 4 ਭੇੜੀਏ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ 400 ਸੁਧਰਨਗੇ. कुछ कहानियां स्पॉटलाइट के लिए नहीं बनती, स्पॉटलाइट उन्हें मजबूरी में ढूंढ लेती है. आज का एपिसोड फेम के बारे में नहीं है, ये बात है हिम्मत, डिग्निटी और एक औरत के स्टैंड की. When life put you in front of the system that expects silence, choosing to speak becomes an art of courage. Welcome to the Women Who Inspire, the very first episode of 2026 on The Real Room with Prabdeep. I have today a very special guest with me, जिसने सिस्टम के साथ लड़ाई की है. Welcome, Mrs. Ritu Bhatt. Ritu, welcome to our series Women Who Inspire. Thank you so much, Prab. And you are the first guest of 2026. Thank you so much. It's my I honor. Ritu, पहले क्वेश्चन डायरेक्ट ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਆਨੇ ਕਿ you have fought a journey ਪੂਰੀ ਤੇ ਹੁਣ CBI ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I don't know whether you're aware about my complete journey, because this 9 months was a different journey. My journey, otherwise, I was a businesswoman, an army officer's wife. My son's been working with me and looking after my old in-laws' parents who are here at Patiala, shifted from my Delhi office to here to look after them during COVID. And now my journey as a fighter for justice in Punjab from last 9 months. I'm otherwise a very feminist kind of a person. My father taught me to be very bold. My husband's profession was like that, which made me very bold. And that is why today I'm fighting this battle with boldness. This 9-month journey was not easy, Prab. I've cried. I've not slept. I lost 15-20 kgs weight. And ignored my child, which is my company, Ginger Magic, which I run as a OPC Private Limited, only one person's company. And I ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਰੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਲਤਾ ਜਸਟਿਸ ਪਾਉਣ ਲਈ. 6 months I did not enter my office to look after the work. It started when my husband was coming from Delhi to celebrate Holi with us. It was a chutti sigi next day, so he was traveling with my son. After office at 7, they started from Delhi to celebrate Holi here at Patiala with family. And at night they reached about 12 o'clock, and my son said, Dad, I'm feeling a little hungry, so if we can eat something and go. So I wanted to have Maggie. So my husband went towards by number, and all the restaurants are closed here by 12. So he said, I'll just have a Maggie outside Rajendra Dhaba and we go. So that is the time this incident happened. And when this incident happened, that was the first time sada koi police waliyan nal pala paya. Because we come from a family and a background where my husband himself is a IG rank officer. So we never had this police station or court kacheri kade aaj tak jana nahi paya. And it started like this, that I reported the matter to SSP Nanak, who's not, I don't like calling him SSP because he doesn't deserve to wear a uniform. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ uniform ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ uniform ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ. He tells me that, ma'am, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ these 4 inspectors 2-3 ਜਣੇ encounter ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਟ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਟ ਪਟਿਆਲਾ ਓਨਲੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਪੋਸਟਡ ਆਊਟ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ। ਇੰਨਾ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸ ਦਿਸ ਐਂਡ these people, he tells me that ma'am ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ because I can't arrest them, I can't do a FIR on them, so ਤੁਸੀਂ compromise is only the option. I said you've spoken to my husband, he's senior to you and you're telling me to compromise tomorrow। if ਅਗਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ compromise ਕਰ ਲੋਗੇ? I said we will not compromise, first you do a FIR, arrest them and then we will see what to be done next. But he said, he was adamant, I don't know what was the reason, and you'll not believe as a lady ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਵੇਅਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨੱਸਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ? ਐਪੀਸੋਡ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹਰਬੰਸ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਗੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਹੈਵ ਮੈਗੀ, ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁੱਤ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੋਰਚਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਜ਼ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇਮ ਟੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਢਾਬਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡਸ ਕਾਰ ਵਾਸ ਪਾਰਕਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਦੇ ਕੇਮ ਫਰਮ ਦ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕਰੋ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਮਤਲਬ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਐਟੀਟਿਊਡ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਸੈਡ ਕਿ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਟੂ car passe lao, but you can't be abusing like this, I'm a colonel in the army, please have a decency to talk। so he said tu bada colonel hai tu gaddi side chla, no, he started misbehaving। unne dooja ek aaya tuth Rani Singh gaddi to utar ke aaya and he punched my husband without listening and without, because he was ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਨਲ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁੱਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਈਵਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਵਾਰਡ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। encounter was a fake encounter, which videos we have adequate proof that encounter was a fake encounter। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਈ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਲਿਟਰਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਟੇਕ ਦਿਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਟੈਲਸ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। This is their language। ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ 23-24 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਸ ਅ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਕਿਡਨੈਪ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ। ਚਲੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੱਜਕੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੂ ਆਰ ਦੇ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਖਾਲੀ ਹੂ ਆਰ ਦੇ ਟੂ ਗਿਵ ਜਸਟਿਸ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਦ ਕੋਰਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਫਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, do you realize ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਰੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੇਮ ਹੇਅਰ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਰਤੀਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਲਈ, ਉਹ ਆਰਤੀਏ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਸੀ ਦ ਸਟੋਰੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ, ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੇ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ,
ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। that videos are there which will go to the court। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਦਰ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਦੀ। ਹੋਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਧਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲੋਕੀ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ this is what I am telling you ਨਾ। actually what has happened is ਪ੍ਰਭ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵੇਅਰ ਗ੍ਰੀਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਰ ਕੰਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੱਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੀਅਰ ਆਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਵੇਅਰ ਦਿਸ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਪੀਪਲ, ਫॉर ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਲਿਵਿੰਗ ਫॉर योर ਚਿਲਡਰਨ ਟੁਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤੋਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਵਾਈ ਲਾਈਕ ਆਰਮੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਟੇਕ ਅ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਦੀ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਕੋਰਟਸ for 20 years, keep fighting at the courts to get them ਸਜ਼ਾ? ਕਿਉਂ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਨ, let them appeal at the court that ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। let the court then decide। but when we say law and order, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਹੀ law and order ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰੂਗੀ? there's a small incident I'll tell you। these people, when the case was going on, 5 ਮਹੀਨੇ they were absconding। anticipatory bails ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ but they were absconding। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, 5 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ SHO ਰੈਂਕ ਦੇ, they are absconding from the police। they are getting their salary, suspended ਹਨ, ਮਗਰ suspended salary ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਰਹੇ। DI ਆਪਣਾ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। he is the law and order ਦੇ head of the state ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, what punishment has he given them? ਭਗੌੜਾ ਦੋਸ਼ਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਦੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ DGP ਯਾਦਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ I want DGP ਯਾਦਵ to give this answer to general public and every citizen of Punjab ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੇਕਸ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅੱਜ 5 ਹਨ, ਕੱਲ 10 ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ 50 ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ 4-5 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਐਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ DSP ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਗੋਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, CM ਇਜ਼ ਫੇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਯੂ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, not according to Punjab। ਜਦੋਂ when you will have pain for Punjab, every daughter, every mother ਦਾ pain ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ will like you। you are father of Punjab, so you are supposed to get the things right। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਹੀ ਗਿਵਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੀ ਡਸਨਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਵੇਅਰ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਾੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਦੇयर इज अ टीम, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम, जो उसकी यूनिफॉर्म ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਪਟਡ ਔਰ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਭੇੜੀਏ ਹੈਗੇ, 4 ਭੇੜੀਏ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ 400 ਸੁਧਰਨਗੇ, 4 ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 400 ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 5 SHOs, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ SP ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਥੇ DSP ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ SHO ਨੂੰ SP ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਟੈਲ them to do fake encounter, they have all the recordings and videos। ਹੁਣੇ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ these people have ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ they do not even feel that they need to salute their officers। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 4 SHO ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। DSP ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰ ਫੈਟ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੋਰਗਿਵ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਵਿਦ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਸ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਮੌਬ ਅਟੈਕ ਬਾय ਦ ਪੁਲਿਸ। ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚੇ ਨਹੀਂ। और खूनो खून, आज भी मैं बेटे दा फेस, आई हैव सेंड यू सम फोटोग्राफ्स, यू हैव सीन लद्या होया खून नाल फेस। मेरे हस्बैंड दा ही वाज नॉट इन हिज सेंसेस क्योंकि उन्हां नू इन्नी ज़्यादा सिर ते चोट और थले जमीन ते सट के थले डिगा के कुटिया। कोई इन्ना जालिम हो सकता है कि बंदा जड़ा बेहोश है गड्डी तू कढ़ के 2 बार मेरे बेटे ने कोशिश की फादर नू गड्डी च बिठाया, दूजे साइड वो जाके गड्डी स्टार्ट करने लगा ते तू मेरे हस्बैंड नू तरीक के बाहर कढ़ के रोड ते सट के कुट रहे। मतलब इन्ना जालिम, इन्हां दे हथ नहीं कंबदे किसी दा एनकाउंटर करदे होए। दे फील दे आर गॉड। एनकाउंटर स्पैशलिस्ट पटियाला जेल ते सी, जिसकी बॉडी भी लैन लई फैमिली नहीं आई सी। इदां दे बंदियां दा इहो हाल हुंदा। And I am fighting this not for my son and my husband only। प्रभ आज जिन्हां नू माफ कर दिता ते 400 आई जे केस होर हो जाणगे पंजाब। बिल्कुल आज मैं 400 नहीं 100 मावां दी जुबान बनी हुई हैं जो कहते असीं लड़ नहीं सकदे। जिन्हां दे केसेस रोनी सिंह, हरजिंदर सिंह ढिल्लों और पोपारा इन्हां दे नाल ही लिंक्ड है। आई जे 50 केसेस मेरे कोल हैगे होने जो कहते मैम तुहाडे इंसाफ नाल सानू इंसाफ मिलेगा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 400 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਲੜ ਪਾਈਆਂ, ਮਗਰ ਉਹ 400 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਪਾਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ? ਮਾਈ ਸਨਸ ਫਰੈਂਡ ਵਾਸ देयर, ही कॉल्ड मी अप कि अंकल और नानू बहुत ज़्यादा सम गैंग ऑफ पीपल उसमें 2-3 पुलिस वाले नो कुट रहे एंड दे आर लिटरली मतलब उन्होंने मार दिता जी। दे आर नॉट एबल टू गेट अप। अंकल इज ऑन द फ्लोर, अंगद नू पकड़िया होया, अंकल रास्ते च गिरे हुए और अंगद नू कुट्टी जा रहे हैं डंडिया नाल। आंटी कम, आई सेड आई डोंट हैव द व्हीकल। आई कॉल्ड अप गुरतेज सिंह ढिल्लों जी, उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ, एंड वी रश्ड हियर एंड I don't even feel like talking about that because that was a trauma in my life। Understand, father ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ 4 ਜਾਨਿਆਂ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ, ਫਾਦਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਹਸਬੰਡ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਆ ਰਹੇ। ਇਟਸ ਅ very difficult। ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਾਸ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 month was my time when my mother-in-law, father-in-law used to be crying कि साडे बच्चों नाल की हो गया। My husband has got a medical category, his promotion has been affected। He's a very decorated officer। He's got army commendation card, US to commendation cards मिले हुए हैं। He's decorated officer। My father-in-law, husband is 5th generation in the army। And कहते ना वैसे भी असी फौजी जड़े लड़ाई अगे जंग लड़ते हैं या शहीद होके आते हैं या जिंदा वापस आते हैं जित लैके। यह लड़ाई भी मेरे लिए उदा ही वॉर है, बिकॉज दिस वॉर इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ फॉर पीपल ऑफ पंजाब।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਭੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ 400 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਫੀਮੇਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਗੇ? Ji, today I'm standing against the system. I'm standing against the complete. Tomorrow DGP Gaurav Yadav would also feel. But I have not questioned this today to him. I've been calling him up and questioning this to him from the day this incident happened. But he has no answer and he never picks up my call. He never met me. I went twice to meet him. He never met me. क्यों? क्योंकि जवाब नहीं है। तानू आई जे 4 SHO तू की डर हैगा? ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪਟਾਕੇ ਪਟਕ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਪਸ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਲਿਵਡ ਦੈਟ ਲਾਈਫ। ਅਗਰ ਮੈਂ 19 ਸਟਰੋਂਗ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਰਮੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। दूजी गल, माई कंप्लीट फैमिली, माई इन-लॉज, माई हस्बैंड, माई सन, माई फ्रेंड्स, जनता, मीडिया, they've all stood by me. They are my strength. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 400-500 ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਥਰੂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟਸ, ਪੀਪਲ ਸੇ ਮੈਡਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਓ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ भ्रष्टाचार कर, मतलब दे आर बिकम आतंकवादी बन चुके। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਸਟੇਟ, ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SHOs ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਿਕਮ ਕਰਪਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ SHOs, ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ S9 ਫੋਰਚੂਨਰਸ ਆਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, me and my husband into a government job, he gets his salary, I'm running a business, so we are two earning hands. मैं victim हाँ, but मैनू justice ले, इंसाफ ले, पैसा भी, टाइम भी, अपना पीस ऑफ माइंड भी, सब कुछ इन्वेस्ट करना पै रहा। ਇਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਲਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਰਚ ਫॉर ਲਾਇਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਬਸ ਵਿਚ ਦੇ ਹੈਵ ਅਰਨਡ। ਮੈਂ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚਾਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, even if I have to give away everything in my life to get justice, I will do that because it's a question of my pride, my family's pride, Punjab ਦੀ pride। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲਈ they are looking at, all these mothers and sisters are looking upon me ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। I cannot let people down of Punjab. It's not a political fight, it is not a personal fight, it is fight for justice. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ a decorated officers, army officer's wife, my husband commanded in 2012. He's a IG level officer today. And ਰਾਸਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ SSP ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਟ ਨਾਈਟ 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੌਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਈਟ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਭਜਾਇਆ। ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਅ ਡੀਸੈਂਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਫॉर ਡਿਲੇਇੰਗ FIR। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ FIR ਨੰਬਰ 65 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ।
ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਹੂ ਇਜ਼ ਹੈਰੀ ਬੋਪਾਰਾ ਜਾਂ ਹੂ ਇਜ਼ ਹਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ। then they approach, you'll not believe, they approached me, they were trying to give me ਕਿ ਤੈਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਲਿੰਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਡਰੂੰਗੀ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, if anything happens to me, the whole Punjab you'll be answerable to them. So it is not, you can't do anything to me because आज पूरी society, पूरा पंजाब, पूरा देश मेरे नाल खड़ा है। The whole army is standing with me. My husband's organization is standing with me. If you think anything happens to me, my army organization will leave them. पंजाब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 84 ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਭ where they say that you cannot give promotions or awards till the investigation is done. ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 1 ਘੰਟੇ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। the same way they are people who are good in uniform. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ he gave them ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਰੁਣ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। the day he took over ਉਸਤੇ 40 days ਤੇ he gave them the departmental ਸਜ਼ਾ। Arpit Shukla ji has been standing with me throughout. He was the one who got them posted out from Patiala because they were torturing me and threatening me here. ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ because I feel scared. ਮਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਡਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੈ FIR ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। then Rajnath ji center, we approached the home minister. We had given application to Narendra ji also, Modi ji also, my army who stood by me, my husband's department who stood by us. Then I went to district court to high court to supreme court. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, UT ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰੌਨ ਸੀਗੇ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ, ਵੀ ਵਿਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸੈਡ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? He says, have the accused joined the investigation? He said, no, they are absconding. He says, acha, no accused, बोला नहीं, rest 5 accused are absconding. जो main accused, they are absconding. He says, अच्छा, they are absconding, so what is the investigation? बोला नहीं, हो जाएगी। बोले जब वो abscond कर रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? बोले हाँ। बोले why did you not declare them, ਭਗੌੜਾ? तो he said कि ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। he said ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। so what are you doing? It shows complete sign that you are favoring them, and ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਯੂ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ the same guy did not take the case, Ronnie Singh, who's the main accused, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਐਂਡ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ how one came to know that UT was manipulating. 16th of July they tell the court कि they are absconding, they are not traceable. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ we have joined the investigation on 11th. ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਮਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਡੇਟਡ ਸਮਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 16 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈਓ ਹੈ, SP ਸ਼ਰੌਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ SP ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ they are absconding, they have not joined the investigation. ਹੋਰ ਉਹ 11 ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋ ਗਈ। But who's going to question them? मतलब UT till RKG was there, the case was going well. Later it was managed. In fact, when my husband and me, my birthday was on 27 June. He was here. We went to meet Pushpinder ji, jade IG and Chandigarh de.
So he said, I said, you have not arrested them yet. He says, that is for, we will decide what we have to do. We are still in the investigation team. And he says, ki, sir, he says, no, we will only investigate the issue. We are not supposed to investigate kidda hoya si, kithu shuru hoya si. That is where sada, we felt ki there's something wrong. And then we went to governor. He said, you have to apply at the court immediately because something is going wrong. This was told to us by governor himself. Okay. And then we approached the court. And when we approached the court, we came to know कि इन्होंने तो तारा ही हटा देती हैं. You just think that how manipulative. मतलब तुसी 4 SHO, मैंने आज तक ऐसा समझ नहीं आई. 4 SHOs of Punjab Police are so important to the complete government of Punjab and Punjab Police that for them इन्नी बदनामी उन्होंने ले ली. पूरा सिस्टम लड़ रहे हैं उन्हें बचाने. मतलब उन्होंने बचाने ਲਈ पूरा सिस्टम लड़ रहा है. पूरी मतलब कायनात उन्होंने इकट्ठी कर दी है इन्होंने 4 ਨੂੰ. ਇਹ ਜੇ ਕੀ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 SHO ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਈ. ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਈ. ਅਗਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ 5 ਵਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਓਕੇ. ਉਹ 5 ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਜੇ. 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ 5 ਨਹੀਂ ਵਜੇ. ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੈਡ 13 ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਸੀ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੈਡ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਮਿਸਡ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਯੂ. ਯੂ ਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਬਟ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਦ ਕੇਸ ਬੈਕ ਫਰਮ ਸੀਬੀਆਈ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰ ਸੀਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭ, when I am telling कि यह केस CBI ते कोई मैं CBI दी मैं ते आपे नहीं है ना. I am wanting a fair investigation. When I am not scared that if the case goes to CBI, why Punjab Police and Punjab government was scared? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਜੇ ਕੀ ਰਾਜ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ CBI ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ ਸੈਡ ਦੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ why do it in a wrong way? ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਹੋਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ. ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ. ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਲੀਵ ਦਾ ਕੇਸ. ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਫੀਲ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ ਉਸ ਤੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ. ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ CBI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹ ਭੱਜੇ ਰਹੇ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ CBI ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਡ ਨੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ CBI ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ. ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਭੱਜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਬਟ ਪਟਿਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯੂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਫੜਾਂਗੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ CBI ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੈਨ ਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ CBI ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ. ਦੈਨ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੂ CBI ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ. ਬਟ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਹ ਭਗੌੜੇ ਸੀਗੇ. ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਐਂਡ ਸਪੀਕ ਇਨ ਵੈਨ ਹੀ ਗੇਵ ਅ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਚੀਫ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ that they will be given exemplary punishment. This was Gaurav Yadav's words. What exemplary punishment have you given to your boys who were 5 months running out of the service? They were absconding from the duties. मतलब कल पंजाब दी पुलिस ਤੇ 50% ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਹੋਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਆਨਸਰੇਬਲ. ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ. ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ them right to become ਗੁੰਡਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਕ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ. दैट इज वाई इन्हों की इन्नी हिम्मत बन गई है कि अज पुलिस जो है करप्टेड हो गया क्योंकि ये कुछ ऑफिसर्स जो है गलत नू सपोर्ट करते.
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂਰ ਸੰਸਕਾਰ ਆਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਹੈਵ ਯੂ ਗਿਵਨ them so much of a right ਕਿ they think they are the god, they will punish, who are they to punish public? ਕੋਰਟਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਲਾਏ FIR ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰ ਸੀਗਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰੋ ਪਰਚਾ। I will go to the court, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। I had said this also, if my husband is wrong, he will be punished. Let the CBI do the inquiry. Let them come out कि कौन सही है कौन गलत है। जी वीडियो एविडेंस सारा कुछ है, एवरीथिंग होने तो बावजूद ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ DVR ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਓਨਲੀ ਗੇਵ ਅਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਨਕ ਹੈਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਐਟ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕਿ ਵਾਈ FIR ਵਾਸ ਡਿਲੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੋਡਗਿਲ ਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇ ਕੁਡ ਮੈਨੇਜ ਟਿਲ ਵੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ I will not give any judgment or anticipatory bail, please transfer this case to somebody else। but ਉਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ UT ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ UT ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਔਰ I'm just closing the case। I don't know what was it। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ UT ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿਆ। I will always say I have got justice from court। ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਕੇਸ UT ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਈ ਹੀ ਗੇਵ ਇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ। there was a treaty which was done, so he gave the case ਕਿ UT ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ we wanted out of Punjab, and so he gave it। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ out of UT ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, but UT ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ। DGP ਨੇ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਮੇਕ ਦਾ ਕੇਸ ਸੋ ਮਾਈਲਡ ਕਿ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ, ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਕੇਸ ਸੋ ਮਾਈਲਡ that there is nothing to fight, and this is what they did। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਉਧਰੋਂ UT ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। UT ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇयर ਸਮਥਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ UT ਨੂੰ, IO ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੌਨ ਨੂੰ, DIG ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ DIG ਦੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਹੀ couldn't come, so he sent ਸ਼ਰੌਨ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ UT, then the judge ਸਾਹਿਬ got angry and he said ਕਿ you don't deserve to fight। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇ ਤਿਰੰਗੇ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ, my husband cannot, he is not fit to fight for a war। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਸ ਹੈਂਡ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਅਫੈਕਟਡ, ਆਫਟਰ ਬੀਇੰਗ ਹੈਂਡ ਅਫੈਕਟਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਟ ਟੂ ਫਾਈਟ ਦ ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੋ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਕੁਡ ਨਾਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਸਿੰਦੂਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਦਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੇ you are not worth wearing this uniform। people who are worth wearing the uniform, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। what are you creating? don't you realize you also all have children? ਤੁਸੀਂ what are you creating for your children tomorrow? ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਚੋਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਹਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਰੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ,
ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 7 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਫਰਮ ਮੋਰਚਰੀ they did not allow them to take the body home ਸਿੱਧੇ ਮੋਰਚਰੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੋਰਚਰੀ ਤੋਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਨ 45 ਮਿੰਟਸ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 7:30 ਵਜੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਉਹ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਹਿਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ do they have these rights they don't but that is, who's stopping them question is right ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਵਿਦਆਊਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ what happens is when people are poor or they are not that well educated they don't know about their rights ਉਹ ਧੱਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ we are not ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ they will want ਕੱਲ ਗੋਲੀ ਜਿਹਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਰਨਲ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਤੇ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਨ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਰੇ ਆਮ ਇਹ ਤੇ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਰਤਾ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੱਖ ਦੋ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਥਿੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ we were called the wealthiest state what is left as a wealth when our children are gone ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ what are you doing of ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਵੀ ਆਰ ਫਾਰਮਰਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਜਵਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਜਵਾਨ ਦੀ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਦੇ ਫੀਲ ਦੇ ਆਰ ਗੋਡ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਲਟਾ ਐਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ a senior should never forget that he's a senior and junior should never forget he's a junior this is what in the army we've been taught when our senior ladies are there we go by rules and regulations ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ there's when I spoke to ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ and ਨਾਨਕ ਦਾ ਫੋਨ was switch off as SSP district he is the law and order maintain ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਆਫ ਸੀਗਾ I happened to get his wife's number and I called up her and I said please tell Nanak ji to pick up the phone there's emergency I need to speak to him you know what he tells me he says you called my wife she's not why did you call my wife she's not you're wearing a uniform so why did you call her to inform
If I was not picking call, you should have waited, he tells me. That time he did not know I am also a colonel's wife. I told him one thing. I said, if your wife is not part of the organization, Nanakji, then she should not be enjoying your vehicles and your gunmen's and your house and perk of your organization. I am a colonel's wife. When I say that my husband is a colonel, then I am part of the Green Olive. My 50% I belong to that organization. Every duty of that organization is my duty. Every man, every Jawan, or anybody who is having a problem, I am equally responsible to help them. If I am enjoying the perks, then I am better, I am part of the organization. Or please, if you feel your wife is not part of it, then please do not keep her in the accommodation and let her use the vehicles. मतलब देखो कि मतलब ਤੁਸੀਂ मतलब ਅਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, it's not, uniform is not a power, it is a service. Uniform is a, you wear uniform to give service, whether for country or public. You agree to me on this? We wear green uniform, it's a service to the nation we are doing. The same way you are wearing khaki, That is a service to people. service to people. And instead of giving service to people, you think that the uniform is giving you power to become spoil the law and order, to maintain the law order, or to spoil the law and order. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਗੱਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ 100 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਚਾ ਉਸਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਦਿਖਾਣ ਲਈ ਜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਸਪੈਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਜੋਕ ਇਨ ਆਰਮੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜੋਕ। ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। Suspension is a joke. It is a paid holiday. It is a holiday कि कोई नहीं 10 दिन तो घुमा जरा ऐश कर ले, 10 दिन बाद तेरी देखते हैं किथे लाने हैं। This is ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? जी, I don't know what challan is exactly at the moment. I should be getting a copy soon. But whatever it is, I can only say that 9 months I have fought this battle. Even if it takes 9 more months or 9 years or my lifetime, I will fight this. So you think it's a long way to go now? It is a long way because now the war, कहते ना लड़ाई ते हुन justice ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ accused ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾਲ accused ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿ ਹਾਂ they are the accused, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ this is a fight which my lawyers will do. My lawyer Pritinder ji is there. Harinder Pal Verma ji is our main lawyer. He's not a lawyer, he's a family member to me. He's like a elder brother to me. Lifelong, matlab, he's one pillar of strength. Verma ji has been a pillar of strength for me. Pritinder ji, he's like a brother to me. He's not fought this case as a lawyer. He's fought this case as my brother. When I talk about Dipinder, they all stood with me as pillar. The way public was standing with me, my lawyers have stood with me. Delhi Supreme Court, Vivek Tankha ji and Sumer Sodhi ji, I can't be more than thankful to them the way they went to the court for me, and then the court was about to punish them 10 lakh rupees fine. Court ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿ ਹਾਊ ਹੈਵ ਯੂ ਕਮ, ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸਕੈਰਡ ਆਫ ਸੀਬੀਆਈ? ਇਹ ਜੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਯੂ ਥਿੰਕ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਵੈਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੈਮ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਇਫ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਦੀ? Why will I waste my money when if I am wrong, my family is wrong, why will I spend the complete hard earned money and fight this case? ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ I am fighting this for my self respect, for my family's self respect and Punjab ਦੀ self respect.
ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕੋਈ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ they are going to treat the people of Punjab, then I want to show them कि आज मैं नहीं, मैं 100 मावां दी आवाज़ हाँ, and you will be given justice and justice will be given to us। आज या कल सानू justice मिलेगा। वो justice है होएगा जिस दिन ਜਿਹੜੀ यूनिफॉर्म है पा रहे हैं इस यूनिफॉर्म पाने ਦੇ हकदार नहीं हैं because they have not done justice to their uniform, so then they do not deserve to wear this uniform। The day they remove their uniform is removed, that day we will get justice and Punjab will get justice। ਰਿਤੂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ 'ਚ? Difference है I was always a feminist, I was a bold woman always। I run a company, my family has been very supportive to me। I would like to say that मैं पहले I was into my own cocoon। when I came out ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਰਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ why people I used to feel ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। I used to feel ਲੋਕੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। when this problem came in front of me, then I realized that what you go through, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਚੈੱਕਡ ਔਨ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਲਾਇਰ ਕਰੂਗੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਫੇਸ ਸੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਕੇਪੇਬਲ ਟੂ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਫਾਈਟ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਮੈਸੇਜ ਫॉर all women and people of Punjab that today we all need to be united। ਅੱਜ if we want better Punjab, we need to become one voice। ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਆਮ मतलब इंसाना दी मीनस I'll say आम जिसनों बोलते हैं we are public दी आवाज़ तो ऊपर कोई आवाज़ नहीं है। जदों असी एज एक यूनाइट होके पूरा पंजाब इकट्ठे बोलूगा, आवाज़ उठाऊगा तां पंजाब च सुधार आऊगा। अगर अज असी मावां धीआं प्यो पुत बच्चे आपां एक बन के नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग कि औरत आदमी छड़ दईए ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਦ ਵੈਲਥੀਐਸਟ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਦ ਪੀਸ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਪੀਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟ ਟੁਗੇਦਰ ਟੂ ਗੈਟ ਜਸਟਿਸ। ਟੁਡੇ one should not feel justice is for me or you, it is for Punjab। every son or ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। We all need to stand united। We all need to stand for each other। When we will stand for each other, then these public servant ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਖਾਕੀ ਚੈਨ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ nonsense will not be tolerated by people of Punjab। We will not let our Punjab be a gunda state, encounter state। We will not let 84, 85 come again। We will all stand against all these wrongdoings of anybody, let it be anyone। We will all stand united for Punjab। मेरा न्यू ईयर ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ that let's stand united and let's get justice not for your own self, for Punjab। Let's stand together for every pain of Punjab। Thank you so much Ritu for joining us on Women Who Inspire। and I guess 2026 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, it is the best ਸ਼ੁਰੂਆਤ। and Women Who Inspire ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
You are absolutely fit for that. Thank you so much. Thank you so much. It was my honor to be part of your show. Thank you. so much. And to every woman watching, अगर आपको लगता है कि आप अकेली हैं तो आप अकेली नहीं हैं. This is Women Who Inspire on The Real Room with Prabdeep. And once again, a very happy new year to all my viewers. See you in the next episode. Till then, take care. Bye-bye.